सबु जीति सुपर 8 जिबा लक्ष्य भारत आज नेदरलैंड्स को भेट चलित 2020 विश्वकप आयोजक भारत निजर 3 मैच रु 3टी जाक जीति सुपर 8 स्थान निश्चित करें दल एवं ग्रुप ए रो समस्त मैच जीति सुपर 8 खेलिबार लक्ष्य रखिছে तेणु आज नेदरलैंड्स विपक्ष ग्रुप्र शेष मैच रे पूरा शक्ति सह ओह्लाइब। परवर्ती खबर आज आरंभ होगाकू जाउछि युक्त 2 परीक्षा। चलित वर्ष राज्य में मोट 4,01,623 जन परीक्षार्थी परीक्षा देवे। एथिरे रेगुलार रे 3,76,535 और एक्स रेगुलार रे 25,088 जन छात्र छात्री अछंती। राज्यर 211 परीक्षा हब को कड़ा सुरक्षा बल मध्य प्रश्नपत्र पहुंचाई दि जाइछि। आज मोट 1,364 परीक्षा केन्द्र में परीक्षा हेब। कॉपी रोकिबा सहित नकलमुक्त परीक्षा पई 5टी स्तर में 102टी स्क्वाड टीम गठन होइछि जे माने हठात परीक्षा केन्द्र पहुंची जांच करेंगे। एथर प्रथम थर पई जीपीएस व्यवस्था रे प्रश्नपत्र और उत्तर खाता पठा जाइछि। समस्त हब रे 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग व्यवस्था करा जाइछि। यार सीधासलख नियंत्रण उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद रे रहिछि जहा माध्यम रे परीक्षा प्रक्रिया को तदारख करिहेबो। परवर्ती खबर चाकरी नारे ठकेई खोर्धा कोर्ट रे जामिन आवेदन कले गिरफ जयदुर्गा फाउंडेशन अध्यक्षा। 22 लाख टंका ठकेई मामलें गिरफ होता जयदुर्गा फाउंडेशन अध्यक्षा सुरेश्वरी सागरिका जेना गिरफ पर जामिन पाई खोर्धा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्टर द्वारस्थ होइछन्ति। तांकर जामिन आवेदन नंबर 342/2026 रही। जामिन मामलार प्रथम शुणाणी पाई 20 फेब्रुआरी 2026 को दिन धार्य होइछि। सूचनायोग्य केन्दुझर जिला हाटडीही ब्लॉक नंदीपदा थाना जलकलंग ग्रामर सुरेश्वरी को खंडगिरी पुलिस गत शनिवार स्थानीय पुलिस सहायतार गिरफ करथिला। चाकरी देवाकू कही सुरेश्वरी 22 लाख टंका ठकेई करथिबा खंडगिरी थाना रे मामला नंबर 465/2025 रुजु होइतिला। खंडगिरी थाना अधिकारी अभिमन्यु दास कहते जे ठकेई करा जायतिबा टंका केउठी लागिछि एवं फाउंडेशन रे टंका विनियोग होइछि कि नाही से नेई अनुध्यान मध्य कराजिबो। परवर्ती खबर ओडिशा फेरिले सार्थक माँ और मामू। शिपिंग कंपानी तथ्य देउनथिबा अभियोग। पुओ को न पाई निराश होई ओडिशा फेरी आसिले सार्थक माँ और मामू। गत 2 दिन तले निखोज नाविक पुओ को खोजिबा पाई सिंगापुर जाइथिले। भुवनेश्वर विमानबंदर में पहुंचबा परे कोहभरा कंठरे निराश होइथिबा कहिसंती। सार्थक काम करुथिबा शिपिंग कंपानी निखोज सार्थक बाबदरे तथ्य देबारे सहयोग करिबा बदलरे चाप पकाइबाकू प्रबल उद्यम करथिला बोली संगीन अभियोग करिसंती मामू संतोष कुमार साहू। सार्थक काम करुथिबा शिपिंग कंपानी पक्षरु तांकू बिल्कुल सहयोग करागला नाही, ओलटा चाप पकाइबाकू चेष्टा करथिले। कंपानीर एचआर मैनेजर एडवोकेट कौनसी साहाय्य सहयोग करिले नाही। गोटिए सिग्नेचर पई घंटा घंटा अपेक्षा कराइले। एपरिकी डीजी शिपिंग स्टाफ को मध्य एचआर मैनेजर एडवोकेट खराब व्यवहार कले। भविष्य में कौनसी अर्थ किंबा आईनगत दृष्टिकोण निवृत्त रहिबापई परोक्षरे चेतावनी दैछन्ति। परवर्ती खबर कंट्रोल रूम रु नियंत्रण हेबो दशम परीक्षा। कंट्रोल रूम रु केमिति नियंत्रण हेबो दशम परीक्षा 322 नोडाल सेंटर 3082 परीक्षा केन्द्र उपरे केमिति जगुछन्ति कमांड कंट्रोल रूम। आसंता 19 रु हेबाकु थिबा दशम मध्यम राज्य मुक्त विद्यालय किछि एक्स रेगुलर परीक्षार्थी को नहीं परीक्षा अनुष्ठित होउछि। परीक्षा केन्द्र कॉपी नोडाल केन्द्र उपरे नजर रखिबो सीसीटीवी। जिला स्तर में 77टी स्क्वाड बोर्ड पक्षरु 37टी स्वतंत्र स्क्वाड गठन करा जायछि। प्रश्नपत्र लीक नहेबा लगी क्यूआर कोड एवं प्रति प्रश्न रे वाटर मार्क व्यवस्था करा जायछि। भिन्नक्षम परीक्षार्थी लगी ग्राउंड फ्लोर व्यवस्था करा जायछि। दशम परीक्षा को परिचालना करबा लगी बोर्ड पक्षरु विशाल व्यवस्था हाथ को निया जायछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर में मातिले लुटेरा स्प्रे मारी लुटिनेले सुना अलंकार। कलिंग नगर थिबा एक सुना दुकान को टार्गेट करी लुटपाट करिसंती दुर्बृत्त। ग्राहक बेसरे आसिले भौणीर बाहाघर अछि गहना देखांतु कही लुट करिनेले। दुकान रु 5टी सुना मुदी 2टी सुना चेन लुट करी नैछंती लुटेरा। आखिरे स्प्रे मारी लुट करिथिबा अभियोग होइछि। राजधानी रे दिन दीपरे होइछि एही लुट। घटना को नहीं भयर वातावरण खेली जाइछि। खाली सेतिकी नुहे काली सकाळु जणे पुलिस अधिकारी माँ ठारू लुट होइछि। जणे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माँ सकाळ 7टारे मॉर्निंग वॉक पर घर बाहरिबा बेले लुट्र शिकार होइछन्ति। थाना रे अभियोग परे पुलिस तनाघना आरंभ करिछि। परवर्ती खबर
ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର। ଆଖି ବୁଜିଲେ ବିଷ ପିଇଥିବା ଚିକିଟି ପିଓ। ଚିକିଟି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦଣ୍ଡପାଣି ପାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 13 ଦିନ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ 3 ତାରିଖରେ ସୋରଳ ଛକଠାରୁ ଜାଗପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନି ମାରାଥନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶାଶ୍ୱତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପିଓ ଦଣ୍ଡପାଣି ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଗତ 4 ତାରିଖରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶାଶ୍ୱତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାମଲା ନମ୍ବର 56/26 ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା SDPOଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଚିକିଟି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅପମାନ ସହି ନପାରି ପିଓ କୀଟନାଶକ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପିଓଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 9 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜେଲରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଗୁରୁତର, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପୁଣି ଜେଲରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାରଣରୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜେଲ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ MKCG କାଜୁଆଲିଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ରଖାଯାଉଛି। ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଓକିଲ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଜି ସହମତିପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ MKCGରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡରରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାରିକଙ୍କ ଯୁଗ। ମଙ୍ଗଳବାର ବାଂଲାଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ତାରିକ ରହମାନ ଦେଶର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଢାକାର ସଂସଦ ସଂକଳନର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ଲାଜାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ 2 ଜଣ ହିନ୍ଦୁ ନେତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ନିତାଇ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଦୀପେନ ଦିୱାନ ଚକମାଙ୍କୁ ତାରିକ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଐତିହାସିକ। 36 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଏବଂ ଖାଲିଦା ଜିଆ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ। ତାରିକ ରହମାନ ନିଜେ 17 ବର୍ଷର ନିର୍ବାସନ ପରେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଦାଢ଼ି କାଟି ଛଦ୍ମବେଶରେ ଜୈଶ କମାଣ୍ଡର। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୈଶେ ମହମ୍ମଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ପାର କରି ସଫଳତାର ସହ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ କଠୁଆ ଓ ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ବଢ଼ାଇଲା ବନ୍ଧୁତାର ହାତ। ବାଂଲାଦେଶର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବାକୁ PM ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ବାଂଲାଦେଶର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାରିକ ରହମାନ। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ନବନିର୍ବାଚିତ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ରହମାନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିର୍ଲା ମାଳଦ୍ୱୀପର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭୁଟାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଲୋକସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ସହ ମୋର ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଶାହା। ରାଜ୍ୟରେ 2ଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଟକ ମୁଣ୍ଡଳିଚାଇ
सीआरपीएफ प्रतिष्ठा दिवस में जोगदेवे। एहासह गृहमंत्री राज्य में चलता नक्सल विरोधी अभियान समीक्षा करने संभावना रही। सेपरि भारतीय न्याय संहितार कार्यकारिता संपर्क में समीक्षा करिपारंती गृहमंत्री। परवर्ती खबर निलंबन पर बदलिला विधानसभा सीट तेजिला राजनीति। बीजेडी निलंबन पर पाटकुरा विधायक अरविंद महापात्र और सनातन महाकूड विधानसभा बसवा सीट परिवर्तन होइछि। दुईंक सीट नंबर नुआ करी निर्धारण करा जायछि। अरविंद महापात्र पूर्वतन सीट नंबर G19 थिला जहाँकि एबे F19 करा जायछि। तांको सीट सुनील महांती सह परिवर्तन करा जायछि। सेपरि सनातन महाकूड पूर्वतन सीट F14 थिला जहाँकि वर्तमान F21 करा जायछि। तांको सीट माधव धड़ांको सह बदला जायछि। उभय नेतांको बीजेडी निलंबन करा जायतिबा परे एही पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। एही सीट परिवर्तन को नहीं राजनैतिक महल रे चर्चा जोर धरिछि। परवर्ती खबर आउ जेल कांथ डेई पारिबेनी मधुकांत गोड़े पड़िपारे बेड़ी। चौद्वार जेलू चंपट मारी बृंदावन गिरफ होता मधुकांत राणा को 6 दिनिया रिमांड्रे नहीं पुलिस। मधुकांत मुहर सत उगाड़वाकू पुलिस चाहूँगी। ए सबु भितर चौद्वार जेल को फेरी मधुकांत जेपरी पुणी थे जेलू फेरार नहेब से नुआ रणनीति आपणाई जेल कर्तृपक्ष। अनेक फिल्म रे देखिथिबे कुख्यात अपराधी को जेल रे कड़ा सुरक्षा भितर रखा जाए। सुजोग देखि जेपरी कैदी खसी न जिवे सेथिपई गोड़े पड़ी थाए बेड़ी। ठीक सेमिति ढंगरे कुख्यात डकायत मधुकांत राणा गोड़े पड़िबो बेड़ी। चौद्वार जेलर सुरक्षा बल को भेद करी थरे फेरार होइतिबा मधुकांत पुणी थरे जेपरी फेरार नहेब सेथिपई आगुआ सतर्क होइछंती जेल कर्तृपक्ष। परवर्ती खबर सरकारଙ୍କ सफलतार फर्द ओलटाइले राज्यपाल। विकसित भारतर ओडिशा हेबो ग्रोथ इंजिन। ओडिशार विकास रही राज्य सरकारଙ୍କ फोकस। बजेट अभिभाषण रे राज्य सरकारଙ୍କ सफलता बखाणिले राज्यपाल। राज्यर विकास और राज्य सरकारଙ୍କ उद्यम को प्रशंसा करिसेंती राज्यपाल। शिक्षा क्षेत्र में मध्य सरकार व्यापक उद्यम करिसेंती। बाणपुर माटीरू आकांक्षी गोदावरीस आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजनार शुभारंभ होइतिबा बेले प्रथम पर्यायर 2025-26 रु 2028-29 पर्यंत 4 वर्ष में 2200टी विद्यालय पर 12,000 कोटी टंका व्यय हेब। आधुनिक श्रेणीकक्ष डिजिटाल साधन और क्रीड़ा सुविधा माध्यम शिक्षा ढांचा और शिक्षा परिवेशर मान उन्नति पाइब। प्रत्येक शिशु मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान दक्षतार पारदर्शी हेबे बोली राज्यपाल कहते। राज्य में नुआ सरकार आसिबा परे 16,42,000 लक्षपति दीदी सृष्टि करिबारे सफल होइछन्ति। 2024-25 आर्थिक वर्ष पर 16,19,000 सृष्टि करने को धार्य करा जायतिला। एसएचजी सदस्य मानक वार्षिक अन्यून 1 लाख टंका रोजगार करिबारे उल्लेखनीय सफलता हासिल करिछि राज्य। सुभद्रा योजना रे महिला को सहायता क्षेत्र में सरकार अशेष सफलता पाइछन्ति। परवर्ती खबर विश्वकप ऑस्ट्रेलिया अभियान शेष। चलित 2020 विश्वकप दौड़ू पूर्वतन चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अभियान शेष होइछि। ग्रुप बी रे मंगलवार खेलाजिबाकु थिबा जिम्बाब्वे और आयरलैंड मैच उपरे ऑस्ट्रेलिया नजर थिला। मात्र प्रबल वर्षा जोगु एही मैचटी बातिल हेबा परे जिम्बाब्वे और आयरलैंड मध्यरे पॉइंट भाग करा जायतिला। एहा सहित 5 पॉइंट पाई जिम्बाब्वे सुपर 8 को उन्नीत होइछि। पालेकल रे मंगलवार सकाळु निरवच्छिन्न भाव में वर्षा लगी रही। एपरिक वर्षा जोगु टॉस मध्य पड़ पारि नथिला। यापर भारतीय समय अपराह्न 5:30 समय मैच रेफरी मैच रद्द है बोली घोषणा करथिले। परवर्ती खबर गृह तातिनी तातिलेणी चापगोष्ठी। विधानसभा बाहर रखिले सरकारଙ୍କ विफलता। विधानसभा बजेट अधिवेशन आरंभ सरकार को घेरिला नवनिर्माण कृषक संघ। विधानसभा गेट सम्मुख में धान चोरी अभियोग लगाई सरकार विरोधी स्लोगान देछि। प्रतिवाद बेले कृषक संघ कर्मी को उठाई नेला पुलिस। सेपटे लोयर पीएमजी रे बेकारी पकुड़ी चा और चिनाबादाम बिकिला ओडिशा एलिमेंटारी स्कूल शिक्षक आशायी संघ। बजेट अधिवेशन आरंभ सरकार को घेरी नवनिर्माण कृषक संघ। सूर्य उदय न हेउणु विधानसभा गेट सम्मुख में विरोध प्रदर्शन करने सहित सरकार विरोधी नारा देइथिला संगठन। सरकार धान चोरी बोली अभियोग आनिथिले। विक्षोभ प्रदर्शन करी शताधिक नवनिर्माण कृषक संघर नेता और कर्मी गिरफ होइछन्ति। परवर्ती खबर
राज्यपालଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଶବ୍ଦ ଅଧିକା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। राज्यपालଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। राज्यपालଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଶବ୍ଦ ଅଧିକା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ, ରାଜ୍ୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଏକଥା ବାରମ୍ବାର କୁହାଗଲେ ବି ସରକାର ତତ୍ପର ହେଉନାହାନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମିତି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନଥିବ ଯେଉଁଭଳି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଉ 2 ଦିନ କଲବଲ କରିବ କୁହୁଡ଼ି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଦିନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସତର୍କତାର ସହ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ବିଜେଡି ଫେରିବା ଆଶା ନାହିଁ କହିଲେ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼। ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବା ନେଇ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ଆଗକୁ ବିଜେଡିକୁ ଫେରିବାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସନାତନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିମ୍ବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କହିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲେ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କଥା ଉଠାଇବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ନିଜର ସାନ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ସନାତନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା କିମ୍ବା କଥା ହେବାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ର ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ସିଲ୍। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ପରେ ଗର୍ଭପାତ କରାଇବା ଘଟଣାରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଗୋଶାଳା ଛକରେ ଥିବା ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ 70 ବର୍ଷୀୟ ଠିକାଦାରକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଘରୋଇ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମରେ ସେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ 6 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ନାବାଳିକାଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ କରାଇଥିବା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମିଳିବ ଅଧିକ 15 ମିନିଟ୍। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବରୁ 9:15 ଯାଏଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୋଟ 3082ଟି ସେଣ୍ଟରରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କପି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 50 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ନିଜେ ଚାହିଁବେ ତେବେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭାବରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାରତର ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ରାଫେଲ ଦେବ ଫ୍ରାନ୍ସ, ବଦଳରେ ନେବ ପିନାକା। ଭାରତ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ନାହିଁ। ଆଜି ଭାରତ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରୁଥିବା ଦେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ରପ୍ତାନକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନି ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିକଶିତ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭାରତଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ଭାରତ ଗସ୍ତ ଆସିସାରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ 114ଟି ରାଫେଲ 4.5+ ପିଢ଼ିର ଲଢୁଆ ବିମାନ ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ 3.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ମେଗା ଚୁକ୍ତି। ଏହାକୁ ଭାରତର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ ଇତିହାସରେ ସମ୍ଭବତଃ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ 800 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଚାଇନାର ପରମାଣୁ ଯୋଜନା। ଭାରତର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସୀମା ନିକଟରେ ଚାଇନାର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଗୋପନରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ବଢ଼ାଉଛି ବେଜିଂ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ଆସିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଅରୁଣାଚଳ ସୀମାରୁ ମାତ୍ର 800 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସିଚୁଆନ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ପରମାଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଚାଇନା ନିଜର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 2026 ସୁଦ୍ଧା ଚାଇନା ପାଖରେ 600 ପରମାଣୁ ବୋମା ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ 1000 କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଚାଇନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ପରେ ଅମିଶାଙ୍କ ପାଳି। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନନ୍ ବେଲେବଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ। ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ଆଇନ। ବଲିଉଡ୍ କମେଡିଆନ୍ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ଏବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅମିଶା ପଟେଲଙ୍କ ପାଳି। କାରଣ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ଅମିଶାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନନ୍ ବେଲେବଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ମୁରାଦାବାଦ କୋର୍ଟ। କେବେ ନିଜ ଲକ୍ଜରୀ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ନେଇ ତ କେବେ ୱାନ୍ ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅମିଶା ପଟେଲ ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ମୁରାଦାବାଦ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ UNOVW ଜାରି କରିବା ପରେ ଏନେଇ ସେ ନିଜେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। 2017ର ଏକ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ଫେବୃଆରୀ 16ରେ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅମିଶା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନନ୍ ବେଲେବଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ।